प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अति प्रिय बहुमूल्य नाम आपण प्रत्येक को अमृत मानार यह कार्यक्रम को स्वागत करने सहित मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार मध्य जनाए। प्रभु अनुग्रह आशीर्वाद रु आम मैंने अब एक दिवस देखापी सुजोग पाइलु। तत्सहित सुजोग पाइचु चरण तले बसी वाक्य को ध्यान करने। आसतु आम मैंने से मंगलमय पिता चरण तल को जीवा प्रार्थना उत्सर्ग करवा। धन्यवाद रागर एकमात्र पिता धन्यवाद दूची प्रभु तमरी महानाम को दया कल अनुग्रह कल मान जीवन में एक दिवस जोग कल। तत्सहित प्रभु तुम मान को साहाय्य करुच आत्मिक भाव में वृद्धि कर हवापाई प्रतिदिन मान को वाक्य द्वारा कथा हो। धन्यवाद दौचु प्रभु। आज वाक्य दवा को जाऊछ बुझी जीवन में व्यवहार करने साहाय्य प्रदान कर। तमरी स्वर को आम शुणिपारी बुझेपरी तुम दया कर एवं पवित्र आत्मा चालना मान को प्रदान कर। हम प्रत्येक सहित तुम उपस्थित दियो प्रार्थना करुचु। प्रत्येक श्रोता बंधु तंक परिवार प्रत्येक को आशीर्वाद कर। जदि कहीं प्रभु असुस्थ आम जाणुना किंतु प्रार्थना करुचु प्रभु तुम तुम स्पर्शता अनुभव करने को दियो संपूर्ण सुस्थ है तुम चरण तले बसी धन्यवाद देवे से अनुग्रह आशीर्वाद कर। आज वाक्य आरंभ शेष पर्यंत तुम कथा हुओ जीशु नाम रे मागुअछु आमेन। आपण मान को मध्य मु विशेष धन्यवाद जनाए कि आपण माने आमान के कार्यक्रम एक अंशी भाव एक सहभागिता मध्य अच्छी। आम मैंने एक परिवार भाव में प्रतिदिन प्रभु चरण तले बसी वाक्य श्रवण करुअछु। निश्चिंत भाव में आपण माने चैनल टी को सब्सक्राइब करिथिबे मोर विश्वास। जो नूतन भाव में जॉइन करिसेंती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु कारण आप सब्सक्राइब करने द्वारा आम परिवार मध्य आपण माने रहिबे। प्रतिटी आमर कार्यक्रम रे आपण सहजरे मोबाइल रे अंशी हो पारिबे एवं आमान सहित अन्य कार्यक्रम गुड़िक रही मध्य जो थे आपण माने जोग दे निश्चिंत भाव में प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करिवे। आसंतु आज ध्यान मध्य को जीवा। आज जो विषय ने आमे ध्यान करने को जाऊछु तार प्रसंगटी होची प्रहार रे सुस्थता। प्रहार रे सुस्थता आम बाइबल रे गोटे अंश पाठ करिवा। प्रथम पीतर 2 पर्व तार 24 पद। प्रथम पीतर 2 पर्व तार 24 पद देखा जाए। आम्भे माने जेपरी पाप प्रति मृत होई धार्मिकता निमंते जीवन यापन करू एथि निमंते से आपे क्रूस उपरे निज शरीर रे आम्मानकर समस्त पाप बहन कले। ताहांक प्रहार रे तुम्भे माने सुस्थ होई अछ। पुनर्बार पढ़िबा को चाहे। आम्भे माने जेपरी पाप प्रति मृत होई धार्मिकता निमंते जीवन यापन करू एथि निमंते से आपे क्रूस उपरे निज शरीर रे आम्मानकर समस्त पाप बहन कले। ताहांक प्रहार रे तुम्भे माने सुस्थ होई अछ। प्रभु पठित वाक्य को आशीर्वाद करने सहित आम को बुझिया साहाय्य प्रदान करंतु। आज आम माने एक गभीर विषय को ध्यान करने को जाऊछु। जो अंश आम पाठ कलु तार शेष अंश लिखा जाए ताहांक प्रहार रे तुम माने सुस्थ होई अछ। एठारे जो सुस्थता विषय लिखा जाए ता होची पाप रूपी रोगरु सुस्थता। जेतेबेले पृथ्वी रे पाप बढ़ीगला मनुष्य मान को अधर्म वृद्धि पाइबा को लागिला सेतेबेले परमेश्वर निजर एकमात्र पुत्र को ए पृथ्वी को मनुष्य रूप में पठेले एवं परमेश्वर अर्थात से एकमात्र पुत्र होचंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट जी कि पृथ्वी को मनुष्य रूप में आसीथिले
ଜଗତରେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ ଏବଂ ସିଏ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବସବାସ ମଧ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କଲେ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ହିଁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିଲେ, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ। ଅନ୍ଧକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଲେ, ଛୋଟାକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ, କୁଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରି ସମାଜରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ତଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଲେ। ଭୂତଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭୂତ ଛଡ଼େଇଲେ। ତାହାଙ୍କ ସୁସ୍ଥକାରୀ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଖଞ୍ଜ ଛିଡ଼ା ହେଲା, ମୂକ କଥା କହିଲା। ଆଉ ଏପରିକି ସେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଲେ। ଜଗତରେ ଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କଲେ। କ୍ଷୁଧିତମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ସେଠାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଜଳକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ପରିଣତ କରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। 5 ରୁଟି 2 ମାଛକୁ ସେ 5,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ। ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ଅତି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ସେହି କ୍ରୁଶୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ସହିଥିଲେ ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ, ଆମକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଲେଖନ୍ତି, ଯିଶାୟା ତାର 53 ପର୍ବ 5 ପଦରେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖନ୍ତି ସିଏ। ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରାଗଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି, ସେ ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିବ। ତତ୍ସହିତ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କିପରି ମୃତ୍ୟୁ ଦିଆଯିବ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିକି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପୁତ୍ର କିପରି କଷ୍ଟ ପାଇବେ, କିପରି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିବେ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇବେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ସହି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେ କୌଣସି ଦୋଷ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ପ୍ରହାର କରାଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ପାପ ରୂପୀ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଉଛୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରହାର କରାଯାଉଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହାର ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରୁ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଦୂର ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ପାପ ଦୂର ହେଉଛି। ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବା ପଛରେ
ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପରୁ ଫେରି ପୁନର୍ବାର ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଫେରୁ। ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କରି ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କରୁ। ସେ ନିଜେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଆପଣା ଶରୀରରେ ବହନ କରି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଦେଖେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ବିପଦଗାମୀ ମେଷ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଫେରେଇ ଆଣିଲେ। ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇ ଆମେ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ ନା ଆମେ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 53 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମେଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇଅଛୁ। ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଆପଣା ଆପଣା ବାଟ ଆଡ଼େ ଫେରିଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପରାଧ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇ ଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପାପ, ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡ, ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପାପୀ ଥିଲୁ, ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଆମେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ଆମ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇ ଦେଲେ। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ତେବେ ଜାଣିପାରିବା କେବଳ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହାତରେ ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ସହିଲେ, କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର ସହିଲେ, ବର୍ଚ୍ଛାଘାତ ସହିଲେ। ବରଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଅପରାଧ, ଆମର ପାପ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରୁଅଛୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପାପ କରୁଛୁ, ସେ ଗୋଟିଏ ପାପ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ କୋରଡ଼ାର ପ୍ରହାର ଆମେ ଦେଉଛୁ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଆମେ ମାରୁଛୁ ଆମର ଗୋଟେ ପାପ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କଣ୍ଟା ମାରୁଅଛୁ ଏବଂ ବର୍ଚ୍ଛାଘାତ କରୁଅଛୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କରୁଛୁ। ସେ ସେତେବେଳେ ଯେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ତା ନୁହଁ, ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ମାରୁଛୁ, ବର୍ଚ୍ଛାଘାତ କରୁଛୁ, କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରୁଛୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାପ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ପାଶୋରି ଯାଉଛୁ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରହାର ସହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମେ ତାଙ୍କରି ପଥ ଦେଇ ଗମନ କରିବା, ଆମେ ଆଜି ସେହି ପଥରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆଜି ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ପ୍ରହାର ସହି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ପାପ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ। ସେହି ପାପ ରୂପୀ ରୋଗ ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଛୁ। ସେହି ପ୍ରହାର ସହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମମାନେ ଯେପରି ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନଯାପନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ ନ କାଟି ଆଜି ସେହି ପାପ ରୂପୀ ମୃତ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛୁ। ଆମେ ସେଇ ପଥରେ ଧାବମାନ ହେଉଛୁ ଯେଉଁ ପଥରେ କି କେବଳ ପାପ ରହିଅଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି, ତାଙ୍କରି ପଥକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ସେଇ ପଥରେ ଧାବମାନ ହେଉଛୁ ଯେଉଁ ପଥରେ କି ମୃତ ରହିଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ରହିଅଛି। ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ
ସେଇ ଜୀବନ କାଟୁଅଛୁ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପ ବହନ କରିଥିଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ, ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ କ୍ରୁଶରେ ଆମ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସେ ବଳିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ଯେପରି ସେ ସୁସ୍ଥତାକୁ ହରେଇ ନ ଦେଇ ସେଥିପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଆମମାନେ ସେଇ ପ୍ରହାରକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିଛୁ? କ'ଣ ସେଇ କଣ୍ଟା ବିନ୍ଧାକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣରେ ରଖିଛୁ? କ'ଣ ଆମେ ସେହି ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଚ୍ଛାଘାତ କରାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖିଛୁ? ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରତିଟି ବର୍ଚ୍ଛାଘାତ, ପ୍ରତିଟି କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସେ ପ୍ରତିଟି କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ାଯାଉଥିବା କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ତା ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ଏହା ପଛରେ ରହିଅଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରହାର, ତାଙ୍କୁ ମରାଯାଇଥିବା ସେ ବର୍ଚ୍ଛାଘାତ, ତାଙ୍କୁ ମରାଯାଇଥିବା ସେ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ସେ କଣ୍ଟା ମୁକୁଟ ଆମେ ପିନ୍ଧେଇଛୁ। ତାହାଙ୍କରି ପ୍ରହାରରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ସୁସ୍ଥତାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା। ଆମମାନଙ୍କର ସେ ବିଗତ ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ କରି ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ପ୍ରହାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଅଛି। ଆମେ ସେ ସୁସ୍ଥତାକୁ ପାଶୋରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତମ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରହାର ହେଲା, ଯେଉଁ ବର୍ଚ୍ଛାଘାତ ହେଲା ପ୍ରଭୁ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସହିଗଲ ପ୍ରଭୁ, ସହିଗଲ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଶୋରି ଯାଇଛୁ ପ୍ରଭୁ। କ୍ଷମା କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆମେ ତୁମରି ପଥ ଦେଇ ଗମନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ତୁମରି ପଥରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ପାପ ରୂପୀ ପଥରେ ଗମନ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର, ଦୟାକର, ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ତୁମର ସେ ପ୍ରହାରକୁ ଯେପରି ଆମେ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବା। ପ୍ରଭୁ, ଆମ ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରହାରିତ ହୋଇଛ ଏବଂ ସେଇ ତୁମେ ପ୍ରହାରିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିଛୁ, ଏହା ଯେପରି ଆମେ ପାଶୋରିବା ନାହିଁ, ସେହିପରି ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।